کریں ملتان بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 7,265 طلبہ نے 1000 سے زائد نمبر حاصل 1100 میں سے 1100 نمبر لیے۔ 82,870 طلبہ و طالبات نے امتحان دیے۔ ملتان ڈویژن میں کامیابی کا تناسب 98.64% تک رہا۔ ملتان بورڈ نے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 7,265 طلبہ نے 1000 سے زائد نمبر حاصل کیے۔ 48 طلبہ اور طالبات نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے۔ 82,870 طلبہ و طالبات نے امتحان دیا۔ ملتان تعلیمی بورڈ نے انٹر کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ اگلے پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 48 طلبہ اور طالبات نے 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کیے۔ 3 طلبہ کا تعلق نشاط آباد کالج سے ہے۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ نشاط کالج کے جہاں انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کرنے پر طلبہ کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں۔ پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں احمد غوری، عبداللہ حسن اور محمد حسنین شامل ہیں۔ کہتے ہیں کامیابی کا راز اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعائیں ہیں، جبکہ 7,265 طلبہ نے 1000 سے زائد نمبر حاصل کیے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ دن دکھایا ہے۔ اس کے بعد یہی کہوں گا کہ کامیابی صرف ایک انسان کی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے اس کی۔ اور ایک اسٹوڈنٹ کی ٹیم میں پیرنٹس، اس کے ٹیچرز اور نشاط کالج ہے تو سر عالمگیر صاحب کی قیادت میں ان کی زیر نگرانی ان کی کالج مینجمنٹ شامل ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس کے بعد پیرنٹس کی دعائیں ہیں سب، اور کالج نشاط کالج ان کے سارے ٹیچرز، ڈائریکٹر عالمگیر خان، پرنسپل اشرف چوہان، ان سب نے۔ سب سے پہلے میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا۔ اس کے بعد میرے اساتذہ کی اور میرے والدین کی خاص دعائیں رہی ہیں میرے ساتھ۔ سر عالمگیر خان، ڈائریکٹر نشاط کالج آف سائنس، ان کی جو ہے زیر نگرانی تمام اساتذہ نے جو ہے بہت اچھا پڑھایا ہے ہمیں، اور ان کی گائیڈ لائن پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی دی ہے۔ دوسری جانب والدین اور اساتذہ کا کہنا تھا کہ آج ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بچوں نے سر فخر سے بلند کر دیا۔ میرے جو جذبات ہیں، میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اس کا رب کا شکر گزار ہوں۔ اور آپ کے چینل کے توسط سے میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ نشاط جیسا ادارہ جو ہے جنوبی پنجاب میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ بہت کمال کے اساتذہ ہیں، اور ہمارا جو سسٹم ہے یہاں پر وہ بچے کو قطعاً ری ٹریک نہیں ہونے دیتا۔ ہمارا جو فالو اپ ہے وہ کسی اور ادارے کا فالو اپ نہیں ہے۔ ساتھی طلبہ نے پوزیشن ہولڈر طلبہ کو مبارکباد دی اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ہمراہ وسیم شہزاد، ملتان۔ برٹن انٹرنیشنل کالج کا اعزاز۔ انٹر امتحانات میں 6 طلبہ نے 1100 کے قریب نمبر حاصل کر لیے۔ حارث ملک، عائشہ منظور اور محمد احمد نے 1098 نمبر حاصل کیے ہیں۔ عثمان قاضی، مریم زاہد اور ماہنور ملک نے 1096 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس موقع پر طلبہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی وجہ سے بڑی کامیابی ملی ہے۔ میرے ملتان بورڈ میں 1096 ہے، 3rd پوزیشن آئی ہے ملتان بورڈ میں، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سب کچھ۔ میں ویسے اس کی حقدار تو نہیں تھی، لیکن اللہ نے دیا ہے، اللہ نے رحمت کیا اپنی سب۔ اور اس کے علاوہ میری ٹیچرز کی دعا، میری پیرنٹس کی دعا سب سے بڑھ کے، اور میری ٹیچرز کی۔ مہک منیر نے انٹر کے امتحانات میں ملتان بورڈ میں 100% نمبر حاصل کر لیے۔ انہوں نے میٹرک میں پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ مہک منیر نے کہا کہ یہ سب میرے ٹیچرز کی محنت اور والدین کی دعائیں ہیں۔ ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ سے مجھے اتنی بڑی کامیابی ملی، اس کا کریڈٹ میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں اور اپنے اساتذہ کرام کی محنت کو دینا چاہوں گی۔ سر مدثر بودلہ کا بہت سارا تعاون تھا میرے ساتھ، اور اس کے علاوہ سارے ٹیچرز جنہوں نے اتنی محنت کی اور میرے ساتھ تعاون کیا۔ کووڈ کی وجہ سے کافی پڑھائی میں مسائل تو آئے تھے، لیکن ٹیچرز کے تعاون کی وجہ سے میں اس قابل ہو پائی کہ میں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ میری محنت بھی تھی، ماں باپ کی دعائیں اور اساتذہ کی محنت کا زیادہ کردار ہوتا ہے، اور میں بہت خانیوال سے تعلق رکھنے والی ہمنا مریم نے 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کر لیے۔ ہمنا کا کہنا تھا کہ سب کچھ اساتذہ اور والدین کی دعاؤں سے ممکن ہوا۔ دن رات محنت کی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ ہمیں اپنی بیٹی ہمنا مریم کی کامیابی پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے بے شک یہ مجھے نصیب ہوا ہے، اور محنت تو ہر کوئی کرتا ہی ہے،
اور میری کامیابی کا راز صرف مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی واز آلویز پیشنیٹ ٹورڈز مائی ڈریم، ٹورڈز مائی گول، ٹورڈز مائی ایم. اور میں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز کو، اپنے گول کو، اپنے ایمبیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس دی. میری فرسٹ پرائیورٹی ہمیشہ میری اسٹڈیز، میری جو ہے میرا گول ہی ہوتا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے کبھی ادھر ادھر مطلب ہونے نہیں دیا. ہمیشہ میں نے اپنے آپ کو فوکس رکھنا، اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھا، اپنے آپ کو اپنے گول پر جو ہے وہ میرے بس یہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اب یہ چیز مجھے ہے تو مجھے یہ اچیو کرنی ہے. اور جہاں تک آپ کی بات ہے 1100 مارکس کا، تو مجھے اتنا تھا کہ میرے جو ہیں وہ الحمدللہ پیپرز میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمیشہ سے ہماری بورڈ کا پیٹرن یہ ہوتا تھا کہ 1100 مارکس کبھی دیے نہیں جاتے تھے. سو آئی واز ایکسپیکٹنگ 1090 پلس سم تھنگ. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہے کہ جب رزلٹ آیا اور میں نے دیکھا تو میرے بہاولپور بورڈ نے امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا. 62,913 میں سے 62,050 طلبہ و طالبات پاس ہوئے. 19,000 بچوں کو 33% نمبر دے کر پاس کیا گیا. خصوصی پاس ہونے والے بچوں کے لیے نومبر میں امتحان ہوگا. 12 بچوں نے 1100 میں سے 1100 نمبرز حاصل کیے. 99% ریگولر جبکہ 95% پرائیویٹ طلبہ و طالبات پاس ہوئے. بہاولپور ڈویژن میں کامیابی کا تناسب 98.63% رہا. ڈیری خان میں انٹر کے رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا. چیئرپرسن بورڈ ڈاکٹر کشور ناہید رانا نے لیپ ٹاپ پر کلک کیا. امتحانات میں 61,812 طلبہ و طالبات نے حصہ لیا. امتحانات میں 61,067 طلبہ و طالبات پاس ہوئے. ڈیری خان میں کامیابی کا تناسب 98.79% رہا. حکومت کی عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں. 16 اکتوبر سے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے کی تجویز. پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 5 روپے 90 پیسے بڑھانے کی تجویز دے دی گئی ہے. ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی. اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو ارسال کر دی. قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی اعلان وزارت خزانہ کرے گی. حکومت کی عوام پر ایک بار پھر پیٹرولیم بم گرانے کی تیاریاں. 16 اکتوبر سے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے کی تجویز. پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 5 روپے 90 پیسے بڑھانے کی تجویز. ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز. اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو ارسال کر دی ہے. قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی اعلان وزارت خزانہ کرے گی. احمد پور شرقیہ کے باسیوں کے لیے اچھی خبر. محراب والا میں اسلامیہ یونیورسٹی کے کیمپس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. احمد پور یونیورسٹی کا کیمپس کا رقبہ 30 ایکڑ پر مشتمل ہے. عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیں. ترکی کے طلبہ و طالبات کے لیے اچھی خبر. رکن قومی اسمبلی منصوبہ بندی پارلیمانی سیکرٹری قبل شوزب نے اسلامیہ یونیورسٹی کے کیمپس کا سنگ بنیاد رکھ دیا. وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی ڈاکٹر اطہر محبوب بھی ہمراہ تھے. پارلیمانی سیکرٹری قبل شوزب کا کہنا تھا کہ خطے کی محرومیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. یونیورسٹی کیمپس بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا. ایک اچھا آغاز ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اب آگے اس کو تعمیر تک پہنچانا ہے اور یہ بالکل سمجھے کہ ابتدائی اس میں مراحل پہ ہے. ابھی تو یہ اس علاقے کے لیے یہ پہلا بارش کا قطرہ ہے. اس صحرا کے لیے جو ایک پیاسا صحرا ہے اور بہت کچھ لانے کی ضرورت ہے. جتنا بھی لائیں گے کم ہے. سرائیکی وسیب کی تحصیلوں میں سب سے پہلے اسلامیہ یونیورسٹی کیمپس کی بنیاد احمد پور شرقیہ میں رکھی گئی جس کا رقبہ 30 ایکڑ پر مشتمل ہے. وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کا کہنا تھا کہ اب بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. منصوبہ 18 سے 24 ماہ میں مکمل ہوگا. طلبہ کا کہنا تھا کہ اچھی تعلیم کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا تھا. ہم یہاں پہ سب کیمپس جو ہمارا بنا ہے احمد پور میں، ہم اس کے لیے بہت بڑے پرجوش ہیں اور اہل علاقہ جو ہیں وہ بے حد خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بیکورڈ ایریا ہے. یہاں پہ تعلیم کا بہت بڑا فقدان تھا لیکن اب انشاءاللہ ہماری خاص طور پہ فیمیل جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہوتی تھیں ان کو بڑی بڑی سٹیز میں جانا پڑتا تھا جس کے لیے ان کے ٹرانسپورٹ کے لیے بہت بڑے مسائل ہوتے تھے. لیکن اب
वाइस चांसलर की वजह से, और यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर हुकूमत इसी तरह मजीद इक़दाम करे तो तालीम के फ़रोग के साथ साथ मुआशरे के दीगर मसाइल भी हल होंगे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही अहमदपुर शेयर किया। डीसी मुल्तान आमिर करीम खान ने गवर्नमेंट हाई स्कूल कासिम बेला का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा को फ्राहम सहूलियात और क्लास रूम्स का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल में तलबा से सवालात किए और लेक्चर भी दिया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का इस मौका पर कहना था कि हुकूमत पंजाब तालीम के शोबे में इस्लाहात लाने के लिए अमली इक़दामात पर अमल पैरा है। इस सिलसिले में निजी सेक्टर की तर्ज पर सरकारी स्कूल्स का रिजल्ट और सहूलियात मुयस्सर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन के लिए खसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं ताकि स्कूल्स की चार दीवारी और फर्नीचर समेत बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि नए क्लास रूम्स और लेबॉर्ट्रीज के क़याम के लिए मजीद स्कीमें भी देंगी। मुल्तान में जराइम की शरह बढ़ गई। मुख्तलिफ थानों में गुज़श्ता माह के निस्बत 300 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज हुआ। अदालतों ने एक माह के दौरान 980 मुकदमात के फैसले सुनाए हैं। मुल्तान में जराइम की शरह में इजाफा होने लगा है। मुख्तलिफ थानों में गुज़श्ता माह के निस्बत 300 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में मुल्तान के थानों में 2480 जबकि सितंबर में 2786 मुकदमात का इंदराज किया गया। अदालतों ने एक माह के दौरान 980 मुकदमात के फैसले सुनाए। एक माह के दौरान मुख्तलिफ केसेस में 582 मुलजिमान को 17 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। वकला का कहना है कि शहरियों में चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ी हैं। रहीम यार खान में इंसानी अफसोस वाकया, घर से लापता 9 साला बच्चे की नाश खेतों से बरामद हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई है। रहीम यार खान के इलाका इकबाल टाउन का रहायशी 9 साला खादिम हुसैन खेलने के लिए घर से निकला मगर वापस ना आया। खवातीन करीबी खेतों में घास काटने के लिए गईं तो बहुत ज्यादा बदबू का सामना करना पड़ा। अहले इलाका इकट्ठे हुए और पुलिस को बुलाया। घर से लापता खादिम हुसैन की मसख शुदा और बंधी हुई नाश बरामद हुई। बच्चे की कमीज को फंदा डालकर कत्ल किया गया था। लोहाईकीन ने मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। रहीम यार खान की तारीख का अंदोहनाक वाकया, एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल थी, 105 चक एरिया में बंगश बरादरी की बस्ती है, वहाँ से वो लापता हुआ। 5 अक्टूबर बरोज़ मंगल को शाम 5 बजे पता चला कि बच्चा नहीं है। घर में मोहल्ले में तलाश किया गया तो बच्चा ना मिला तो तशवीश हुई और सबको बुलाया गया। हम भी आए और ढूंढना शुरू किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और लवाहिकीन की निशानदही पर 2 अफराद को गिरफ्तार करके डीएनए के लिए लाहौर भेज दिया। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। सन है माही चौक सादकाबाद में 9 अफराद के कत्ल का मामला। खौफ के साए में मरहूम की कुलखानी था। पुलिस की भारी नफरी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सिक्योरिटी पर मामूर रही। सादकाबाद माही चौक में पेट्रोल पंप पर डाकुओं ने फायरिंग करके 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। मरहूमैन की कुलखानी पर पुलिस और एलीट फोर्स के जवान पेट्रोल पंप के तरफ तैनात थे। अलमनाक सानहे के मकतूलैन की कुलखानी में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में जाँ बहक अफराद के लिए दुआएं मग़फ़िरत भी की गई। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब जफर इकबाल अवान कहते हैं मुआशरे को पुलिस से बेशुमार उम्मीदें हैं। क्राइम कंट्रोल करना पुलिस की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यासिर मजीद की रिपोर्ट। मुल्तान पुलिस लाइन में दरबार लगाया गया। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर इकबाल अवान, आरपीओ खुरम अली शाह और सीपीओ मुल्तान समेत पुलिस अफसरान शरीक हुए। तकरीब से कबल एडिशनल आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सीपीओ मुनीर मसूद मार्ट का कहना था कि क्राइम के खिलाफ जंग में मुल्तान पुलिस ने अहम कामयाबियां हासिल की। मुझे इस बात का इंतहाई फख्र है कि मुल्तान पुलिस के हर अफसर और हर सिपाही ने हमेशा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि क्राइम के खिलाफ एक जंग के अंदर अपना एक अहम किरदार अदा किया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर खुरम अली शाह का कहना था कि मुल्तान रीजन में संजीदा क्राइम में कमी आई है। चैलेंजेस सबसे ज्यादा बहरहाल मुल्तान में ही है। सिक्योरिटी ड्यूटीज, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, डेली हम देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी सामने आ रही होती है। और इसी तरह सिक्योरिटी क्या, पहले मुहर्रम चलता रहा, उससे पहले इश्यूज काफ़ी सारे थे, फिर अब ईद मिलादुन्नबी के आजकल प्रोग्राम्स हैं। तो आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सीपीओ साहब और उनकी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया कि कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है हमें नहीं नजर आई कि जो आउट ऑफ हैंड गई हो।
एडिशनल आईजी जफर इकबाल अवान का कहना था कि जुर्म की इतलाओं पर फौरी रिस्पांस पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पुलिस अफसरान खिदमत खल्क के जज्बे से अवाम के मसाइल हल करें। मुबारक महीना है रबीउल अव्वल का। मैं जानता हूँ आजकल आपके जो फ़राइज़ हैं, ड्यूटियाँ जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं, तो मैं इस मौके से भी फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि हम इस नेक महीने में बेहतर से बेहतर अंदाज में हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इस मौके पर एडिशनल आईजी ने पुलिस शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान में इनामात और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ यासीन मजीद, मुल्तान। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉलर तगड़ा और रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 171 रुपये 20 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉलर तगड़ा और रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटर बैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान ने कारोबारी अफराद को परेशान कर दिया। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सनतकार और ताजर सर पकड़कर बैठ गए। वजह से इंपोर्ट बहुत महंगाई हो गई है और पाकिस्तान में आप जब सब जानते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। हम जितना भी ये समझ रहे हैं कि एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदा बहुत शॉर्ट टर्म होता है। डॉलर के बढ़ने का अल्टीमेट एक्सपोर्टर को भी नुकसान होता है और इंपोर्टर तो पिसता ही पिसता है। और हम जो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे यहाँ आप मिसाल के तौर पर कॉटन की एग्जांपल ले लें। कॉटन हमारे यहाँ तकरीबन 8 मिलियन बेल्स इस वक्त पाकिस्तान खुद बनाता है और 10 मिलियन हम इंपोर्ट करते हैं। 10 मिलियन बेल का मतलब है तकरीबन 10 अरब डॉलर की हम कॉटन इंपोर्ट करते हैं और डॉलर बढ़ने की वजह से ये पाकिस्तान की मईशत पर नुकसान। आरटीओ ऑफिस मुल्तान में गोशवारे जमा कराने का सिलसिला जारी है। कमिश्नर आरटीओ जाहिदा सरफराज का कहना था कि अब तारीख में मजीद तोसी नहीं होगी। फाइल्स 15 अक्टूबर तक जमा करवा दें। तो मुल्तान रीजन जाहिदा सरफराज का कहना था कि साइलिन बर वक्त अपने गोशवारे जमा करवाएं, आखिरी तारीखों में मुश्किलात से बचें। इस बार गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी नहीं होगी। टैक्स अवेयरनेस स्कीम के तहत और हमारे एफपीआर में जिस तरह से हमारी स्कीम्स ये चलाई जा रही हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास अब तक 1,24,000 गोशवारे दाखिल किए जा चुके हैं। इसके मुकाबले में पिछले साल आज की तारीख तक हमारे पास सिर्फ 30,000 गोशवारे आए थे। कमिश्नर आरटीओ मुल्तान रीजन जाहिदा सरफराज का कहना था कि सिस्टम में खलल की वजह से एक बार तारीख में तोसी कर दी गई, बार बार ऐसा नहीं हो सकता। फाइलर्स 15 अक्टूबर तक गोशवारे जमा करवा दें। अभी भी 4.5 लाख में से 1,24,000 गोशवारे जमा हुए। वक्त कम है, फाइलर फौरी गोशवारे जमा करवाएं वरना कार्रवाई होगी। रिकवरी ऑफ ड्यू टैक्सेस, जो आपका टैक्स लेवी हो चुका है, पेएबल है, जिसके ऊपर ऑर्डर पास हो चुका है, ये आपने देना है। अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर ये टैक्स ज़्यादा लगा है, हार्श है, या ये आपकी इनकम के साथ कोमेंसुरेट नहीं करता, या किसी वजह से आपके एक्स पार्टी फैसला हुआ, तो इसके लिए आपके पास एपेलेट लेवल्स हैं। जाहिदा सरफराज का मस्जिद कहना था कि साइलिन तमाम तो तफसीलात के साथ आरटीओ दफ्तर या फिर ऑनलाइन सर्विसेज गोशवारे जमा करवा सकते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। महकमा एंटी करप्शन बहावलपुर ने स्पेशल मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारा और डिप्टी डायरेक्टर महकमा सोशल सिक्योरिटी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सर्किल ऑफिसर एंटी करप्शन बहावलपुर सादिक ढलू ने स्पेशल मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारा। इस दौरान डिप्टी डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी से दौरान छापा निशान ज़दा 20,000 रुपये के नोट बरामद किए गए हैं। मुलजिम मुलाजमीन से रजिस्ट्रेशन के एवज रकम बटोरता था। मुलजिम ने मोहम्मद कलीम नामी शख्स से इस हवाले से रिश्वत मांगी तो उसने मुलजिम के खिलाफ थाना एंटी करप्शन बहावलपुर में मुकदमा दर्ज करा दिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने इस केस में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा सोशल सिक्योरिटी को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर कहते हैं कि सेक्रेटरी तैनाती का मामला ज़ेर गौर है। आइंदा हफ्ते मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। सेक्रेटरीज की तैनाती मरहलावार होगी। ये रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीज तयनात न होने का मामला तूल पकड़ने लगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने रोही को बताया कि सेक्रेटरी तयनाती का मामला ज़ेरे गौर है। आइंदा हफ्ते मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। सेक्रेटरीज की तयनाती मरहलावार होगी। उन्होंने कहा कि अहम मामलात में थोड़ा वक्त लगता है। होपफुली अगले इसी हफ्ते में
ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، سلیکشن آف آفسر ہوتی ہے، کوئی انٹرویوز ہوتے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ کو نوٹیفائی کرتی ہے. وہ چارج جو ہے ہوپ فلی سیکٹری کوئی اپوائنٹ ریسنٹلی ان کی پوسٹ کے اوپر ہو جائیں گے. آئندہ ہفتے سیکٹری ہاؤسنگ کی تعیناتی ہو جائے گی. سیکٹری ہائر ایجوکیشن کا ایڈیشنل چارج سیکٹری تعلیم کو دے دیا گیا ہے. ایڈیشنل چارج ملا ہوا ہے ٹو ڈاکٹر احتشام کہ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں. اسی طریقے سے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ڈاکٹر اجمل بھٹی ہیں جو ہمارے سیکٹری ہیں، اور ہم نے پچھلے دنوں ایک ریکویسٹ فلوٹ کی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو کہ ہمیں یہ سیکٹری جلدی مل جائیں. جنوبی پنجاب میں مزید سیکٹریز بھی تعینات ہوں گے. رولز آف بزنس کے بعد تمام اختیارات مل چکے ہیں. سیکٹریٹ کے حوالے سے لوگوں میں بے چینی نہیں ہونی چاہیے. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ محسن الملک، ملتان. بھاول نگر میں ماتا شیراوالی کے جاگرن میلہ کی تقریب ہوئی. تقریب کا انعقاد ہندو برادری کی جانب سے قدیمی مندر میں کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر سید عثمان منیر بخاری نے تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سید عثمان منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سب کو برابر حقوق حاصل ہیں. پاکستان کے قیام اور ترقی میں اقلیتوں نے بھرپور کردار ادا کیا. اقلیتوں کو بھی اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مکمل آزادی ہے. ہندو مذہبی رہنما ساجن بھاٹیا کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کو پاکستان جیسے حقوق کسی اور ملک میں حاصل نہیں. تمام مذاہب کے لوگ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. اس موقع پر ہندو برادری کی جانب سے مندر میں پوجا پاٹ کی گئی. تقریب میں ہندو برادری کی خواتین کی بھی شرکت. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں.